बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल इस्तिताबा। हदीस अबी अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा अतय्तुमुल गायत फ़ला तस्तक़बिलुल क़िबलत वला तस्तदबिरूहा वलाकिन शर्रिक़ू व ग़र्रिबू। क़ाल अबू अय्यूब फ़क़दिमना शाम फ़वजदना मराहीज़ बुनियत क़िबलल क़िबला फ़ननहरिफ़ु व नस्तग़फ़िरुल्लाह तआला। दे बाब के द्रे हदीस बयानई और द बाब मतलब दारे चे इंसान कल बार तकीनी पेशाब या पाखाने तन संग बकीनी खबल खेटा पाकई खपल वजूद पाकई इस्तिंजा कई न संग बकीनी। इस्तिताबत लफ्ज़ ते टोलो तो शामिल है। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दी इज़ा अतय्तुमुल गायत कल चे ओ कस पता सो के बार तलड़शी संग चे मुंग बारो आयु आरबम गायत वही सहरा तलड़शी फ़ला तस्तक़बिलुल क़िबलत वला तस्तदबिरूहा नु क़िबलेता मखकवे हुम्मा और शाकवे हुम्मा। दा हदीस लगवंदे सोच वाड़ी लुम्बने जुमले दा मतलब दारे चिकला तास बेपर्देश है नु क़िबलेत शाकवे हुम्मा और मखकवे हुम्मा और द्वेम टुकड़ा के राजी च वलाकिन शर्रिक़ू व ग़र्रिबू लेकिन मशरिक़ तमख के या मगरिब तमख के इन क़िबलेता व शाकवे हमना व मखकवे ब हमना दुमरदा चितासु मशरिक़ तमख के या मगरिब तमख के नमुंगा का मशरिक़ तमख को न जमुंगा खुशा राजी क़िबलेता और का मगरिब तमख को न जमुंगा मख रागे क़िबलेता। कम खलक चे जोग्राफिया बाने न पुईगी याद हदीस पज़े न पुईगी च रसूलुल्लाह सल्लम दा हदीस कम जे बयान करो नासम दस्ती हुक्म लगी च दा हदीस गलत थे गलत पदेरे चे उसड़े मशरिक़ ता या मगरिब तमख की जमुंग दे इलाक़ों के तो खाम खे क़िबले तब या शाराजी व मखराजी न वही च द हदीस लुम्बने हिस्सा द आखिरी हिस्से न खिलाफ था वे जनाब दा से न रख मक्का मुकर्रमा दहागे न मदीना मुनव्वरा शुमाल तरफ तरा सोयल तरफ तरा चिकल आलते के सड़े मशरिक़ ता या मगरिब ता मखकी न क़िबले ते शाह मख नाराजी दे मदीना मुनव्वरा के फरमाई लगी ज़मुंग द पारा क़ैदा मखकने दवस ला तस्तक़बिलुल क़िबलत वला तस्तदबिरूहा क़िबलेता मखकवे हुम्मा और शाकवे हुम्मा। काबा मक्का मुकर्रमा द दुनिया मरकज़ बांधे रख दागेना सखलक मशरिक़ तरी स मगरिब तरी स शुमाल तरी स जुनूब तरी शुमाल और जुनूब वाला कागी मशरिक़ और मगरिब तमख की न मसला बदल रख और का मशरिक़ और मगरिब वाला अगी मख की शुमाल और जुनूब तो न मसला वे बदलेगी ये नहीं कम खलक च दो क़िबलेना मशरिक़ तदी या मगरिब तदी नागी द पारा दा हुक्म दे च क़िबले तरे मखकी और शाकी ना और कम खलक च शुमाल और जुनूब तरे नागी तो हम दा हुक्म दे च क़िबले तरे शाकी और मखकी ना तुम बने जुमले दा मतलब लेकिन द्वेम जुमला वलाकिन शर्रिक़ू व ग़र्रिबू दे ताल्लुक़ सिर्फ आगे खल्क़ सर दे चगा द काबेना या खी तरफ तई या अगस तरफ या शुमाल तई या जुनूब तई दे हदीस के सदा से खबर निश्तरे चागा अकल के नाराज़ी
خو خامخا چې کوم خلک انکار د حدیث نه کوي نو هغوی دا قسم اعتراضونه کوي. د قبلې څه خاص احترامات دي په موږ باندې. هغه احتراماتو کې یو احترام د حدیث کې ښودلی دی، دې ته ادب وایي. زمونږ مسله دا ده چې مونږ ادب د ځان نه جوړو، یعنی چې دین کم سیز ته ادب ویلی دی مونږ ته هغه ادب او بې ادبي نه ښکاري، او د ځان یو شی جوړو مونږ وایو دا احترام دی او دا عزت دی. د عامو خلقو ځان له خبره شوه، لیکن په دین کې چې کله سړی یو سیز ته ادب وایي نو پکار دا دی چې هغه شریعت کې ثابت کړي. زموږ د علاقو کې رواج د پښتنو چې دی قبلې ته خپې کوي نه، قبلې د خپې نه اوږدوي، خو کله کله داسې هم کوي چې چا شمال ته خپې کړي نو هغې دپاره یې متل ویلی دی چې قبلې ته یې خپې کړي نو ورته وایي خپې غونډې که، چې شمال ته یې خپې کړي نو خپې ته پرېږه. دا خو تاسو د قبلې ښکلی احترام وکړه. د شمال طرف کې زموږ دپاره څه دي، دې طرف ته خو موږ دپاره څه نشته. دا خو د صحابیینو قبله پاتې شوې ده خپله زمانه کې، د دې بعضې مذهبونو اثر تر ډېر ناوخته پورې چلیږي. اوس هم خلک دې طرف ته خپې کوي نه. قبلې ته خپې کو که خپې نه کو، شریعت په دې باب کې څه نه دی ویلي. شریعت دې ته ادب نه دی ویلی چې دې خو خپې اوږدې که یا اوږدې مه که. خو زموږ مزاج دا دی چې زموږ خپل یو طبیعت جوړ شوی دی. قبلې ته خپې کول یا نه کول دا ادب بې ادبي نه ده، د خلکو ځان له یو رواج دی، بس ثقافت ورته ووایه. لیکن دا خو لازمه ده چې سړی ځان بې پردې کړي نو قبلې ته وایي نه شا او نه مخ، په دې څوک عمل نه کوي. دې وجې نه په لامبلو کې دې څوک خیال ساتي، نه د ځان بې پردګۍ کې قبلې ته یې مخ کړي ټول ښکاري. او باتروم کې چې لامبي نو قبلې ته یې مخ او شا راځي، پکار دا چې دی شمالن او جنوبن ځي راځي، قبلې طرف ته نه. دا حرام کار دی. قبلې طرف ته توکاڼې توکل زموږ د عامو خلقو عادت دی. هر سړی قبلې سے احترام نه کوي، توکاڼې توکي نو په دې نه پوهېږي چې قبلې ته یې توکم که تو نه کوه. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم سړی چې قبلې طرف ته توکل کوي دی ویریږي د دې خبرې نه چې الله د قیامت په ورځ د ده په مخ باندې دغه توکاڼي ور واچوي. زمونږ مسله دغه ده چې مونږ د ځان یو شی جوړو. قبلې ته خپې کول هر چاته ادب ښکاري، لیکن قبلې طرف ته توکاڼي توکل دا چاته عیب نه ښکاري، ګناه دی. قبلې ته خپې اوږدول ګناه نه دی. یو سړی چې بیمار یو مونځ کوي بالفرض په ناسته باندې خپې نه شي وغونډولی نو دی به څنګه کیني؟ قبلې ته به خپې اوږدې کړي که نه. عبادت کوي دغه دوران کې، دا څه ګناه نه دی. البته پښتانه دې ته ښه نه ګوري، ځکه مونږ تعبیر داسې وکړو چې شریعت په دې باب کې څه نه وایي. البته خلق په دې باندې خبرې کوي، خو د خلقو به څه ووایي چې کوم شی عبادت دی او کوم سیز دین دی نه ورته نه معلومه. قبلې ته توکاڼې توکل، قبلې ته بې پردې کېدل دا ګناه دی. قال ابو ایوب، سیدنا ابو ایوب انصاری فرمائی رضی اللہ عنہ فقدمنا الشام، مونږ شام ته لړو. شام مسلمانانو فتح کړی دا ابتدا کې فوجدنا مراحیز. مراحیز د مرحاز جمع دی، هغه ځای چې هلته کې انسان ځان فارغوي، بیت الخلا چې ورته مونږ وایو، ټایلټ ټټی، هغه ځای چې هلته کې انسان بار ته کیني هغې ته مراحیز وایي. نو مونږ مراحیز ولیدل، د مرحاز جمع دی، مراحیز مو ولیدل. بنیت قبل القبلة، چا قبلې طرف ته جوړ شي وو، یعنې څه کموډ ټایپ یو څیز و، خو هغه جوړ شوي داسې و چې قبلې طرف ته وبکې سړی کېناست. دې نه دا معلومه شوه چې غیر مسلم د قبلې څه احترام نه کوي.
او اوس هم سرکاري ځایونه چې ته وګورې نو سړی وایي چې دا انجینر مسلمانو که هندو څومره ټټیانې مټیانې جوړ شي په سرکاري ځایونو کې هغه اکثر او بیشتر د هغې مخ یا شا قبلې ته راځي. که ته ورته ووایې چې بھائی دا خو ګناه دی دا عجیب جوړېدی نه شو څنګه نه شو جوړېدی دروازه له بل خوا که ډیزاین بدل که زمونږ خلک شریعت خرابوي خو خپل ډیزاین نه خرابوي. شریعت مه بربادوه. قبلې ته مخ کول ګناه دی. اوس دغه شانته مراحیز ملو شو چې هغه بنیت قبل القبلة قبلې طرف ته به جوړېدل. موږ خو نوې نوې تلو سامان هم نو نو فننحرفو ونستغفر الله تعالی مونږ به د قبلې نه هټ کر کې ناستو انحراف هم کو سمت قبله هم معلومه کړه هغه طرف ته نه کې ناستو. مثلا کموډ دی قبله پنر خواته جوړ دی ته پکې د اول شان کې نه ته تننحرفو وي صحیح طریقه نه ده ناستې خو سړی به ځان د ګناه نه خو بچ کوي که نه ګناه کې به ځان ورټومبي څیزونه غلط جوړو زمونږ ته په ناسته کې تکلیف و په هغې کې خو مونږ به د هغې نه انحراف کوو د قبلې نه به شا او مخه لرې کوله. قرآن د مسلمانانو د الله د بندګانو یو صفت ښودلی دی هغه صفت دا دی چې اذا مروا باللغو مروا کراما. د لغو د فضول یو مجلس ته لړ شي که نه نو دی هلته ځي او ځان بچ کوي د هغې نه. د دې لاندې مفسرین لیکي او ځای دی هلته ګناه کېږي بالفرض ستا لار په هغې باندې ده نو ته خو مجبور یې اوس په کومه وځې په هغې لار چې ځې نو په داسې طریقه لړ شي چې ځان بچ کړې خپل ضرورت تیرې هم پوره کړې او د هغې مجلس د شر نه هم ځان بچ کړې. دا قرآن مونږ له یو قاعده راکړې ده بعضې ځایونو کې سړی مجبور شي په داسې ټایلټ کې ته کښېنې اوس په داسې پاخانه کې چې د هغې د ناستې ځایونه کموډونه قبلې طرف ته دي نو د هغې طریقه ده چې دا بل شان به کې کښېنه تا ته به تکلیف میلو شي خو مرو کراما باندې به عمل وشي. یعنې مسلمان طریقه دا نه ده چې هغه د ځان ګناهګار کړي او هغه څیز د استعمال کړي. د مسلمان طریقه دا ده چې هغه د ځان بچ کړي د ګناه نه خپل ضرورت یې پوره کړي. په دغه خو هم کول ونستغفر الله تعالی او د الله نه به هم معافي غوښته. دا معافي ولې غوښته دلته خلکو خامخا یو بحث پیدا کړی چې د دې دا جوړونکي خو مشرکان وو هغې له بخښنه غوښته نه بخښنه یې ځان له غوښته ځکه چې د ډېر کوشش باوجود هم په داسې ځای کې د قبلې صحیح احترام نه کېږي څه نه څه کوتاهي پاتې کېږي. یعنی یو کموډ جوړ شوی داسې دی چې هغه قبله شرقن غربن دی قبلې طرف ته دی نو هغې کې که ته هر څومره کوشش کوې نو څه نه څه بې احتیاطي پکې راځي. د هغې بې احتیاطۍ نه مونږ څه وی استغفار هم به وایي چې ربه زمونږ په وس کې څه شی او نه مونږ کو او کوم شی چې زمونږ وس کې نشته دی مونږ د هغې نه تا سره بخښنه غواړو. خو دا استغفار به یې کوم ځای وي دا دویمه خبره ده. یو ځای کې چې ګندونه وي نو هلته کې د الله نوم اخیستل حرام دي. په بیت الخلا کې پاخانه کې ټایلټ کې د الله نوم اخیستل ذکر اذکار کول ګناه دی. د دې وجې نه محدثینو طریقه دا ده چې کله یو سړی ټایلټ ته ور داخلېږي دی بار بار بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث وایي. دې سره بسم الله اضافه شته دی اگر چې خلک بې خبره دي. بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث ارے بار وایي. ټایلټ کته هر څومره ښکلی جوړ کړی دی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق دا ټایلټ ګنده دی. دلته ګند پروت دی دلته کې شیاطین دي په دې وجه په ټایلټ کې ذکر اذکار کول ګناه دی. کمرې ته ور داخلېږي دغه شان د مخکې نه بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث ووایه چې دننه ذکرونه نه کوي.
او چې کله فارغ شو نو په خوله اسم ووایه ځان پرده کې کا بار روزه نه بیا غفرانک ووایه. دا ادب احترام یاد ساتئ. په ټایلټ کې دننه د الله نوم اخیستل حرام دی. اګه تاسو هم ښکلی جوړ کړئ لیکن د ګندګۍ ځای دی. په ګنده ځایونو کې د الله د نوم احترام وساتو. ګنده ځای کې به د الله نوم نه اخلو. ډیران د پاسه د الله نوم اخله بار روزه نه بیا واخله. بعضې د چاردام ځایونه چې نه هغه هم ټایلټ کې دننه جوړ شوي دا بار جوړېدی شي. که ته یې خامخا دننه جوړی نو هلته کې بیا نور څه کلمات ملمات نشته. یو عالم د هغه جواب کوي د دې خبرې چې دا ګناه په دې باندې دی چې مونږ کله ټایلټ کې یو نو خوله کې چې اوبه اچو نو جدا ذکر کوو او پوزه کې چې اچو نو جدا ذکر کوو فلانې فلانې. اصل دا دی چې د اندامونو وینځلو دپاره څه ذکر شریعت کې ثابت نه دی. چې څوک کوي د هغې روایت چې کوم بیانوي هغه روایت صحیح نه دی قابل عمل نه دی. دا اودس پاول کې صرف بسم الله الرحمن الرحیم ویل ثابت دی. نو ښه به دا وي چې سړی اودس ته کیني نو اول نه بسم الله الرحمن الرحیم ووایي او چې کله اودس نه فارغ شي نو بیا دې ووایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین سبحانک اللہم وبحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. دیکھ که دا رستنی ذکر نشي خیر خو مخکنی دعا ډیر ضروری دی. حدیث کرائی دا چا چې دا ہوئے نو د قیامت پر ورځ الله حضرت اجازت ورکی چې جنت په کومه دروازه ته ور داخلېږي نو ور داخله شي. زمونږ خلک دا نه وایي کوي یا نو غلط طریقې سره وایي. څوک پکې اسمان ته ګوري ګوتې وجوده کړي څوک دغلته انا انزلناه فی لیلة القدر وایي. دا بدعات دي دا مه کوئ. څه چې ثابت دي بس هغه کافي دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمل کې چې څه دي بس هغه ډېر دي. ها په هغې باندې د بل چا د حاشیې د خېجولو څه ضرورت نشته. خو دا اسکار به هم سړی د ټایلټ نه بار کوي. ښه دا چې ټایلټ بالکل ځان لئ پای کې د نورې صفایي ځای نه وي. او که مجبور شي سړی یا کورونه کې مجبورۍ سره جوړ کړي دي نو د هغې دپاره لومبنی بسم الله کوم چې د تلو وخت کې ویلې ده که نه کافي ده. بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث دا د اودس دپاره کافي ده. که بیا هم خامخا وایي نو مفتی احمد شفیع رحمه الله او نور مفتیان دا لیکي چې زړه کې دې ووایي. زړه کې دا مطلب چې په خولې دې نه وایي. نو بار کیف دې کې د استطابت حکم مونږ ته معلوم شو چې سړی کله ځان بے پردی کوي بهر صورت نو دې ته قبلې ته نه مخ کوي او نه شا کوي. او که بالفرض داسې ځایونه وي چې هلته کې انسان مجبور شي نو دې کوشش وکړي استعمال لپاره مجبور دی نو کوشش دی وکړي چې قبلې ته شا مخ نه راځي. که د هغې باوجود هم راځي نو چې بهر روځي نو د الله نه دې بخښنه وغواړي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم.